பிதா குமாரன் பரிசுத்த ஆவியின் நாமத்தினாலே ஆமேன். இந்த ஆராதனையில் வந்திருக்கிற உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து நாமத்திலே வாழ்த்தி வரவேற்கிறேன். ஆராதனைக்கு ஆரம்பமாக தலைகளை தாத்தி கண்களை மூடி ஆண்டவர் நோக்கி பார்ப்போம். ஆரம்ப ஜெபத்தை நடத்துவதற்காக நம் மத்தியில் உள்ள ராஜரன் ஐயா அவர்கள் நமக்காக ஜெபத்தை வழிநடத்துவார். Glory to God. I praise the Lord. Really, I want to thank everyone for giving me a chance to stand before you. So Lord is great. Because after my retirement, I joined here to do BD third year because of upgradation. I have completed my BCS at Tamil Nadu Theological Seminary. Before, thank you Lord for this opportunity to share words and pray in midst of you all, and especially thank to the prayer leader and then the prayer team. Before prayer, I want to sing one song, Tamil song, only one stanza only. பாதை தெரியாத ஆட்டை போல அலைந்தேன் உலகிலே, பாதை தெரியாத ஆட்டை போல அலைந்தேன் உலகிலே, நல்ல மேய்ப்பராக வந்து என்னை கதறினேன் நீர் என்னை பார்த்தீர், கலங்கினேன் நீர் என்னை கண்டீர், கதறினேன் நீர் என்னை பார்த்தீர், கல்வாரியின் அண்டை வந்தேன், பாவம் தீர நான் அழுதேன், கல்வாரியின் பாதை தெரியாத ஆட்டை போல நல்ல மேய்ப்பராக வந்து என்னை Let us all bow down your head and pray to God. Let us pray. Our Heavenly Father, thank you, Lord, for everything you are doing in our life. Thank you, Lord, for your blessings. Shower each and every one of us, those who are gathered here. Especially we are praying for this institution, MTSC. As we are students, we have selected this institution to join and learn about you, Lord. Especially we pray for the founder of this institution and the chairperson. Also we are praying for the administrators, principal, faculties, and those who are working in the office. Give them knowledge, wisdom, and everything to them to lead us in a prayerful way and a spiritual way, Lord. We thank for everything, Lord.
please use us as an instrumental in this world, Lord. We want to propagate you and proclaim you in our life, Lord. We are praying for the sick people in our campus. Heal them by your mighty hand. Lord, we are praying for the musicians, those who are playing instrumental, Lord. Bless them and guide them, guard them, because they are propagating your name, holy name, through the music. Lord, we are praying for everything, Lord. You are providing us many things in this world, especially in this institution. We are praying for everything, Lord. Particularly, we are praying for the students, those who are departed from their house. Amen. Bless their parents, bless their siblings, bless all the persons, those who belongs to their home. Bless everything in this world, Lord. We ask everything in the name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen, amen. Thank you, Lord. Thank you for everything. Prayer ministry. நாம் அனைவரும் எழுந்து நின்று கிருபை இதே தேவ கிருபை இதே என்ற பாடலை பாடுவோம். கிருபையிலே தேவ கிருபையிலே கிருபை நடத்தியதே இயேசுவிலே பொன்னே சரிலே அகமகிழ்ந்தே நாம் ஆனந்திப்போம். இயேசுவிலே பொன்னே சரிலே அகமகிழ்ந்தே நாம் ஆனந்திப்போம். அருயிரன்பராய் எங்களுடனே ஜீவிய பாதையிலே அனுதினமும் வழி நடந்தே அவரது நாமத்தை பார்த்தனரே. அனுதினமும் வழி நடந்தே அவரது நாமத்தை பார்த்தனரே. கிருபையிலே கிருபையிலே தாங்கி நடத்தியதே இயேசுவிலே பொன்னே சரிலே அகமகிழ்ந்தே நாம் ஆனந்திப்போம். இயேசுவிலே பொன்னே சரிலே அகமகிழ்ந்தே நாம் ஆனந்திப்போம். ஒத்தையினால் அவர் தீர்த்தார் எங்கள் வியாதியும் வேதனையும் வைத்தியராய். ஒத்தையினால் அவர் தீர்த்தார் எங்கள் வியாதியும் வேதனையும் வைத்தியராய். இயேசுவல்லால் சார்ந்திடவோ இகமதில் வேறெமக்காரும் இல்லை. இயேசுவல்லால் சார்ந்திடவோ இகமதில் வேறெனக்காரும் இல்லை. கிருபையிலே தேவ கிருபையிலே தாங்கி நடத்தியதே இயேசுவிலே பொன்னே சரிலே அகமகிழ்ந்தே நாம் ஆனந்திப்போம். இயேசுவிலே பொன்னே சரிலே அகமகிழ்ந்தே நாம் ஆனந்திப்போம். அன்பின் அகலமும் நீளமும் உயரமும் ஆழமும் அறிந்துணர அனுகிரகித்தார். அன்பின் அகலமும் நீளமும் உயரமும் ஆழமும் அறிந்துணர அனுகிரகித்தார். கிறிஸ்துவிலே ஒரு மனையார் சிருஷ்டித்து நிறுத்தினார் அவசுரராய். கிறிஸ்துவிலே ஒரு மனையார் சிருஷ்டித்து நிறுத்தினார் அவசுரராய். கிருபையிலே தேவ கிருபையிலே தாங்கி நடத்தியதே இயேசுவிலே பொன்னே சரிலே அகமகிழ்ந்தே
இருக்கிறார். அவரை தொழுது கொள்வர்கள் ஆவியோடும் உண்மையோடும் அவரை தொழுது கொள்ள வேண்டும். இது கர்த்தர் உண்டு பண்ணின நாள், இதிலே களி கூர்ந்து மகிழ்கடுவோம். பூமியின் குடிகளே, எல்லோரும் கர்த்தரை கெம்பீரமாய் பாடுங்கள். மகிழ்ச்சியோடு கர்த்தருக்கு ஆராதனை செய்து ஆனந்த சத்தோடு அவர் சந்நிதி முன் மாடுங்கள். பிரியமானவர்களே, நம்முடைய பரமபிதாவாகிய சர்வ வல்லமுள்ள தேவனுடைய அளவில்லாத தயவினாலும் இரக்கத்தினாலும் பாவ மன்னிப்பை பெறுவதாக நாம் செய்த பலவிதமான பாவங்களையும் அக்கிரமங்களையும் அவர் சந்நிதியிலே மாயமாய் மறுத்து கொள்ளாமல் பணிவும் தாழ்மையும் துக்கமும் கீழ்ப்படிந்துள்ள இருதயத்தோடு அறிக்கையிட வேதவசன பற்பல வாக்கியம் நம்மை ஏவுகிறது. நாம் எக்காலத்துக்கும் தேவனுக்கு முன்பாக நம்முடைய பாவங்களை மனத்தரமை அழிக்கிட வேண்டும் என்று சிறந்த அவருடைய புகழை பிரஸ்தாபம் பண்ணவும், அவருடைய மகா பரிசுத்த வசனத்தை கேட்கவும், நம்முடைய சரீரத்துக்கும் ஆத்மாவுக்கும் தேவைக்கும் நாம் கூடி வந்திருக்கிற தருணத்திலே நமது பாவங்களை அறிக்கிடுவது நமது விசேஷத்து கடமையாக இருக்கிறது. ஆகையால் இங்கே இருக்கிற யாவரும் முழங்கால் படியிட்டு தாழ்ந்த சத்தத்தோடும் பரம கிருபாசனையில் சேர்ந்து பாவ அறிக்கை செய்ய கடவோம். நாம் அனைவரும் முழங்கால் படியிட்டு பாவ அறிக்கை ஜெபத்தை ஏறெடுப்போம். சர்வ வல்லமையும் மிகவும் இருக்குமுள்ள பிதாவே, தப்பி போன ஆடுகளைப் போல நடந்தோம், அது பரிசுத்த கற்பனைகளுக்கு விரோதமாய் குற்றம் செய்தோம், செய்யத்தக்கவைகளை செய்யாமல் செய்யத்தகாதவைகளை செய்து வந்தோம். எங்களுக்கு சுகமே இல்லை. ஆனாலும் ஆண்டவரே, தேவனுக்கு இயேசு கிறிஸ்து மூலமாய் மனிதருக்கு அருள் செய்த பற்பல வாக்குத்தின்படியே நிர்வாகிகளுள்ள குற்றவாளிகளாக எங்களுக்கு இறங்கும். தப்பிதங்களை அறிக்கிடுகிற எங்கள் பொறுமையாயிரும். பாவத்து நிமித்தம் துக்கப்படுகிற எங்களை சீர்படுத்தும். மிகவும் இரக்கமுள்ள பிதாவே, நாமத்துக்கு மகிமையுண்டாகும்படி நாங்கள் தேவ பக்தியும் நீதியும் தெளிந்த புத்தியுமாய் நடந்து வர இயேசு கிறிஸ்து நிமித்தம் எங்களுக்கு கிருபை செய்தருளும். ஆமென். நாம் அனைவரும் எழுந்து நிற்போம். முறை முறையாக வாசிக்க தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட சங்கீதம் 91. நாம் முறைமுறையாய் வாசிக்கும்படி தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட சங்கீதம் 91. சங்கீதம் 91. உன்னதமானவரின் மறைவில் இருக்கிறவன் சர்வ வல்லவருடைய நிழலில் தங்குவான். நான் கர்த்தரை நோக்கி, நீர் அடைக்கலம், என் கோட்டை, என் தேவன், நான் நம்பியிருக்கிறவர் என்று சொல்லுவேன். அவர் உன்னை வேடனுடைய கண்ணிக்கும் பாழாக்கும் கொலை நோய்க்கும் தப்புவிப்பார். அவர் தமது சிறகுகளாலே உன்னை மூடுவார். அவர் செட்டைகளின் கீழே அடைக்கலம் புகுவாய். அவருடைய சத்தியம் உனக்கு பரிசையும் கேடகம் ஆகும். இரவில் உண்டாகும் பயங்கரத்திற்கும் பகலில் பறக்கும் அம்புக்கும் இருளில் நடமாடும் கொலை நோய்க்கும் மத்தியானத்தில் பாலாக்கும் சங்காரத்துக்கும் பயப்படாதிருப்பாய். உன் பக்கத்தில் 1000 பேரும் உன் வலதுபுறத்தில் 10,000 பேர் விழுந்தாலும் அது உன்னை அணுகாது. உன் கண்களால் மாத்திரம் நீ அதை பார்த்து துன்மார்க்கருக்கு வரும் பலனை காண்பாய். எனக்கு அடைக்கலமாயிருக்கிற உன்னதமான கர்த்தரை உனக்கு தாவரமாக்க கொண்டாய். ஆகையால் பொல்லாப்பு உனக்கு நேரிடாது, வாதை உன் கூடாரத்தை அணுகாது. உன் வழிகளிலெல்லாம் உன்னை காக்கும்படி உனக்காக தம்முடைய தூதர்களுக்கு கட்டளையிடுவார். உன் பாதம் கல்லில் இடராதபடிக்கு அவர்கள் உன்னை தங்கள் கைகளில் ஏந்தி கொண்டு போவார்கள். சிங்கத்தின் மேலும் வீரன் பாம்பின் மேலும் நீ நடந்து வாள சிங்கத்தையும் வலு சர்பத்தையும் மிதித்து போடுவாய். அவன் என்னிடத்தில் வாஞ்சையாய் இருக்கிறபடியால் அவனை விடுவிப்பேன். என் நாமத்தை அவன் அறிந்திருக்கிறபடியால் அவனை உயர்ந்த அடைக்கலத்தில் வைப்பேன். அவன் என்னை நோக்கி கூப்பிடுவான், நான் அவனுக்கு மறு உத்தரவு அளிச் செய்வேன். ஆபத்தில் நானே அவனோடு இருந்து அவனை தப்புவித்து அவனை கனப்படுத்துவேன். சேர்ந்து வாசிப்போம். நீடித்த நாட்களால் அவனை திருப்தியாக்கி என் ரட்சிப்பை அவனுக்கு காண்பிப்பேன். பிதாவுக்கும் குமாரனுக்கும் பரிசுத்த ஆவிக்கும் மகிமை உண்டாவதாக. ஆதியிலும் இப்பொழுதும் எப்பொழுதுமான சதா காலங்களிலும் மகிமை உண்டாவதாக. நாம் நின்ற வண்ணமாக நம்முடைய விசுவாச பிரமத்தை பாடலாக பாடுவோம். உலகம் வானும் செய்தாலும் ஒப்பில் சர்வ வல்லவராய் இலகும் அருளாம் தந்தையாம் எல்லீரானை நம்புகிறேன். அவர் ஒரு பேராம் மைந்தனுமாய் ஆதி முதலும் கர்த்தனுமாய் அவரில் இயேசு கிறிஸ்துவையோ சந்ததியாய் நம்புகிறேன்.
அனைவரும் நின்ற வண்ணமாக கர்த்தருடைய ஜெபத்தை ஏறெடுப்போம். கர்த்தருடைய ஜெபத்தை நாம் ஏறெடுப்போம். பரமண்டல எங்கள் பிதாவே, உம்முடைய நாமம் பரிசுத்தப்படுவதாக, உம்முடைய ராஜ்யம் வருவதாக, உம்முடைய சித்தம் பரமண்டலத்தில் செய்கிறது போல பூமியிலும் செய்யப்படுவதாக. அன்றுள்ள அப்பத்தை இன்று எங்களுக்கு தாரும். எங்களுக்கு விரோதமாக குற்றம் செய்ய நாங்கள் மன்னிக்கிறது போல எங்களை குற்றங்களை மன்னியும். எங்களை சோதனைக்கு பிரவேசி பண்ணாமல் தீமை ரசித்துக் கொள்ளும். ராஜ்யம் வல்லமை மகியும் என்றைக்கும் உடையவே. ஆமென். நாம் உட்காருவோம். நாம் இப்போது ஒரு சிறப்பு பாடலை கேட்போம். அழியாமல் இருக்கிற, விலகாமல் நடக்கிற உங்க கிருபை என்னை தாங்குது. என் இசையா என்னை என்று பாதுகாக்குது. அழியாமல் இருக்கிற, விலகாமல் நடக்கிற உங்க கிருபை என்னை தாங்குது. என் இசையா என்னை என்று பாதுகாக்குது. பாவத்தின் சேற்றினிலே தூக்கினதும் கிருபை, மாறாத வாழ்க்கையை மாற்றுவதும் கிருபை. பாவத்தின் சேற்றினிலே தூக்கினதும் கிருபை, மாறாத வாழ்க்கையை மாற்றுவதும் கிருபை. நோவாவுக்கும் கண்களில் கிடைத்தது உங்க கிருபை. நோவாவுக்கும் கண்களில் கிடைத்தது உங்க கிருபை. அழிவே வந்தாலும் காப்பது உங்க கிருபை. பேழையை கொண்டு மீட்பது உங்க கிருபை. அழிவே வந்தாலும் காப்பது உங்க கிருபை. பேழையை கொண்டு மீட்பது உங்க கிருபை. இது போதும் எந்த வாழ்விலே, எந்த நாளும் என்னை நடத்துமே. கிருபை போதும் எந்த வாழ்விலே, எந்த நாளும் என்னை நடத்துமே. அழியாமல் இருக்கிற, விலகாமல் நடக்கிற உங்க கிருபை என்னை தாங்குது. என் இசையா என்னை என்றும் பாதுகாக்குது.
உலகத்தால் வெறுத்தோரை நேசிப்பதும் கிருபை, தகுதி இல்லாமல் அழைப்பது உங்க கிருபை. உலகத்தால் வெறுத்தோரை நேசிப்பதும் கிருபை, தகுதி இல்லாமல் அழைப்பது உங்க கிருபை. தாவீதின் வாழ்க்கையை மாற்றினதும் கிருபை, தாவீதின் வாழ்க்கையை மாற்றினதும் கிருபை. பொழுதில் இருந்தாலும் உயர்த்துவதும் கிருபை, ஆடுகள் மேய்த்தாலும் அரசனாக்கும் கிருபை. பொழுதில் இருந்தாலும் உயர்த்துவதும் கிருபை, ஆடுகள் மேய்த்தாலும் அரசனாக்கும் கிருபை. இது போதும் எந்தன் வாழ்விலே, எந்த நாளும் என்னை நடத்துமே. கிருபை போதும் எந்தன் வாழ்விலே, எந்த நாளும் என்னை நடத்துமே. அழியாமல் இருக்கிற, விலகாமல் நடக்கிற உங்க கிருபை என்னை தாங்குது. என் இசையா என்னை என்றும் பாதுகாக்குது. அழியாமல் இருக்கிற, விலகாமல் நடக்கிற உங்க கிருபை என்னை தாங்குது. என் இசையா என்னை என்றும் பாதுகாக்குது. உங்க கிருபை என்னை தாங்குது. என் இசையா என்னை என்றும் பாதுகாக்குது. நாம் வேத பாடம் வாசிக்க இருப்போம். வாசிக்க தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட வேத பாடம் யோவான் எழுதின சுவிசேஷம் 5ஆம் அதிகாரம் வசனம் 1 முதல் 11 வரை. வாசிக்கும்படியாக தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட வேத பகுதி யோவான் எழுதின சுவிசேஷம் 5ஆம் அதிகாரம் 1 11 முடிய. யோவான் 5ஆம் அதிகாரம் 1 11 முடிய. இவைகளுக்கு பின்பு யூதருடைய பண்டிகை ஒன்று வந்தது. அப்பொழுது இயேசு எருசலேமுக்கு போனார். எபிரேய பாஷையிலே பெதஸ்தா என்னப்பட்ட ஒரு குளம் எருசலேமின் ஆட்டு வாசலின் அருகே இருக்கிறது. அதற்கு 5 மண்டபங்கள் உண்டு. அவைகளிலே குருடர், சப்பானிகள், சூம்பின உறுப்புடையவர்கள் முதலான வியாதிக்காரர் அநேகர் படுத்திருந்து தண்ணீர் எப்பொழுது கலங்கும் என்று காத்து கொண்டிருப்பார்கள். ஏனெனில் சில சமயங்களிலே தேவதூதன் ஒருவன் அந்த குளத்தில் இறங்கி தண்ணீரை கலக்குவான். தண்ணீர் கலங்கின பின்பு யார் முந்தி அதில் இறங்குவானோ அவன் எப்பேற்பட்ட வியாதிஸ்தனாய் இருந்தாலும் சொஸ்தமாவான். 38 வருஷம் வியாதிப்பட்டு கொண்டிருந்த ஒரு மனுஷன் அங்கே இருந்தான். படுத்திருந்த அவனை இயேசு நோக்கி, இயேசு கண்டு அவனை வெகு காலமாய் வியாதிஸ்தன் என்று அறிந்து அவனை நோக்கி, சொஸ்தமாகவென்று விரும்புகிறாயா என்று கேட்டான். அதற்கு வியாதிஸ்தான், ஆண்டவரே, தண்ணீர் கலக்கப்படும் போது என்னை குளத்தில் கொண்டு போய் விடுகிறதற்கு ஒருவரும் இல்லை. நான் போகிறதற்குள்ளே வேறொருவன் எனக்கு முந்தி இறங்கி விடுகிறான் என்றான். இயேசு அவனை நோக்கி, எழுந்திரு, உன் படுக்கையை எடுத்துக்கொண்டு நட என்றார். உடனே அந்த மனுஷன் சொஸ்தமாகி தன் படுக்கையை எடுத்துக்கொண்டு நடந்து போனான். அந்த நாள் ஓய்வு நாளாக இருந்தது. ஆதலால் யூதர்கள் குணமாக்கப்பட்டவனை நோக்கி, இது ஓய்வு நாளாக இருக்கிறதே, படுக்கையை எடுத்துக்கொண்டு போகிறது உனக்கு நியாயமல்ல என்றார்கள். அவன் அவர்களுக்கு பிரதியுத்தரமாக, என்னை சொஸ்தமாக்கினவர் உன் படுக்கையை எடுத்துக்கொண்டு நடவென்று சொன்னார் என்றான். வாசிக்கும்படியாக தேர்ந்து கொள்ளப்பட்ட வேத பகுதி வாசித்தாயிற்று. தேவனுக்கு மகிமுண்டதாக. Now we hear the scripture portion. The scripture portion has been taken from John chapter 5 verses 1 to 11. Now I call Brother Paulian Cook to read the scripture portion. After this, there was a festival of the Jews, and Jesus went up to Jerusalem. Now in Jerusalem, by the sheep gate, there is a pool, called in Hebrew Beth-Zatha, which has 5 porticos. In this lay many invalids, blind, lame, and paralyzed. One man was there who had been ill for 38 years. When Jesus saw him lying there, and he knew that he had been there a long time, he said to him,
Do you want to be made well? The sick man answered him, Sir, I have no one to put me into the pool when the water is stirred up. And where I am making my way, someone else steps down ahead of me. Jesus said to him, Stand up, take your mat and walk. At once the man was made well, and he took up his mat and began to walk. Now that day was a Sabbath. So the Jews said to the man who had been cured, It is the Sabbath. It is not lawful for you to carry your mat. But he answered them, The man who made me well said to me, Take up your mat and walk. This is the word of God. Thank you. நாம் அனைவரும் சிறிது நேரம் எழுந்து நின்று ஆண்டவரை ஆராதிப்போம். நாம் நிற்பதும் நிர்மூலமாகாதிருப்பதும் கர்த்தருடைய சுத்த கிருபையாக இருக்கிறது. நம்மளை இந்நாள் வரைக்கும் ஆண்டவர் எத்தனையோ நேரங்களை நடத்தி வந்து இருக்கிறார். நம்மோடு கூட இருக்கிற தேவன் அதற்காக கண்களை மூடி ஆண்டவருக்கு இதயத்தின் ஆழத்திலிருந்து நன்றிகளை செலுத்துவோம். இந்த நாளில் அனைவருக்கும் கிடைக்கக்கூடாத வாய்ப்பை ஆண்டவர் நமக்கு கொடுத்திருக்கிறார். அதனால் அவருக்கு இதயத்தின் ஆழத்திலிருந்து நன்றிகளை செலுத்துங்க. பின்மாரியின் அபிஷேகம் மாம்சமான யாவர் மேலும் அதிகமாய் பொழிந்திடுமே, ஆவியால் நிரப்பிடுமே. பின்மாரியின் அபிஷேகம் மாம்சமான யாவர் மேலும் அதிகமாய் பொழிந்திடுமே, ஆவியால் நிரப்பிடுமே. அக்கினியாய் இறங்கிடுமே, அக்னி நாவாக அமர்ந்திடுமே, பெரும் காற்றாக வீசிடுமே, ஜீவ நதியாக பாய்ந்திடுமே. அக்கினியாய் இறங்கிடுமே, அக்னி நாவாக அமர்ந்திடுமே, பெரும் காற்றாக வீசிடுமே, ஜீவ நதியாக பாய்ந்திடுமே. எலும்பு பள்ளத்தாக்கினில் ஒரு சேனையை நான் காண்கிறேன், அதிகாரம் தந்திடுமே, தரிசனம் உரைத்திடவே. எலும்பு பள்ளத்தாக்கினில் ஒரு சேனையை நான் காண்கிறேன், அதிகாரம் தந்திடுமே, தரிசனம் உரைத்திடவே. அக்கினியாய் இறங்கிடுமே, அக்கினியாய் இறங்கிடுமே, அக்னி நாவாக அமர்ந்திடுமே, பெரும் காற்றாக வீசிடுமே, ஜீவ நதியாக பாய்ந்திடுமே. அக்கினியாய் இறங்கிடுமே, அக்னி நாவாக அமர்ந்திடுமே, பெரும் காற்றாக வீசிடுமே, ஜீவ நதியாக பாய்ந்திடுமே, பெரும் காற்றாக வீசிடுமே, ஜீவ நதியாக பாய்ந்திடுமே, ஜீவ நதியாக பாய்ந்திடுமே, நதியாக பாய்ந்திடுமே. இந்த வானத்திலும் பூமியிலும் அவருடைய நாமத்தை தவிர மேலான ஒரு நாமமே இல்லை. அவருடைய நாமத்தை நாம் உயர்த்தும் போது ஆண்டவர் நம்மை உயர்த்துகிற தேவனாக இருக்கிறார். அவர் நாமத்தை நாம் உயர்த்தும் போது அவர் நம்மை காக்கிற தேவனாக இருக்கிறார். அவர் நாமத்தை உயர்த்தும் போது கண்மலையும் கரைந்து போகக்கூடியதாக காணப்படுகிறது. அவருடைய நாமத்தை நாம் உயர்த்தும் போது நம்முடைய வாழ்க்கையில் எந்த சேதமும் அணுகாமல் ஆண்டவர் நம்மை பாதுகாக்கிற தேவனாக இருக்கிறார். இயேசுவே உம் நாமமே உயரணும். அல்லேலூயா. இயேசுவே உம் நாமமே பெருகணும். அல்லேலூயா. உங்க நாமம் உயரணும்.
பாதுகாத்து நடத்தி வந்த தேவன். எத்தனையோ பிரச்சனைகள் மத்தியிலும் போராட்டம் மத்தியிலும் நம்மோடு கூட இந்த தேவன். நம்முடைய கரங்களை உயர்த்தி அவருக்கு நன்றி செலுத்துவோம். பெருங்காற்றும் அடங்கி போகும், எக்கடலும் வழி திறக்கும். உங்கள் நாமம் உயர்த்தும் போதே கண்மலையும் கரைந்து போகும். பெருங்காற்றும் அடங்கி போகும், எக்கடலும் வழி திறக்கும். உங்கள் நாமம் உயர்த்தும் போதே கண்மலையும் கரைந்து போகும். இயேசுவே உம் நாமமே உயரணும். அல்லேலூயா. உள்ளத்தின் ஆழத்திலிருந்து இயேசுவே உம் நாமமே பெருகணும். அல்லேலூயா. உங்க நாமம் உயரணும், இன்று மேன்மை அடையணும். பாடுவேன் பாடுவோம் அல்லேலூயா. உங்க நாமம் உயரணும், இன்று மேன்மை அடையணும். பாடுவேன் பாடுவோம் அல்லேலூயா. சிங்கத்தின் கேவியிலும் தீச்சூளை நடுவிலும் உங்க நாமம் உயர்த்தும் போது சேதங்கள் அணுகிடாது. சாத்ராக் மேஷாக் ஆபேத்நேகோடு இருந்த தேவன், தானியேலோடு சிங்க கெபியில் இருந்த தேவன் இன்றும் நம்மோடு கூட இருக்கிறார். உயர்த்தும் போது சேதங்கள் அணுகிடாது. இயேசுவே உம் நாமமே உயரணும். அல்லேலூயா. அவரை நாட்டும் நாமத்தை உயர்த்துகிற ஒவ்வொரு இடத்திலும் அவர் வந்து வாசம் செய்கிற தேவனாய் இருக்கிறார். கரங்களை உயர்த்தி அவரை மகிமைப்படுத்துவோம். அல்லேலூயா. உங்க நாமம் உயரணும், இன்று மேன்மை அடையணும். பாடுவேன் பாடுவோம் அல்லேலூயா. உங்க நாமம் உயரணும், இன்று மேன்மை அடையணும். பாடுவேன் பாடுவோம் அல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. கரங்களை உயர்த்தி ஹல்லேலூயா. யாவே ஹல்லேலூயா. யாவே ஹல்லேலூயா. யாவே ஹல்லேலூயா. கண்களை மூடி ஆண்டவர் நோக்கி பார்ப்போம். நேற்றும் இன்றும் என்றும் மாறாத எங்கள் அன்பின் பரலோக தந்தையே, அப்பா ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட அந்த காலை வேலைக்காக துதிக்கிறோம், ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். ஆண்டவரே அப்பா மீதியான நேரத்தில் உங்கள் கருத்தில் ஒப்புக்கிறோம். நீரே பொறுப்பேற்றுக் கொண்டு பாதுகாத்து வழிநடத்துங்க. மீட்பெரும் ரட்சகருமாக இயேசு கிறிஸ்து நாமத்திலே ஜெபங்கள் இருக்கிறோம் ஜீவன் நல்ல பிதாவே, ஆமென். நாம் உட்காருவோம். I greet you all in the matchless name of our Lord and Savior Jesus Christ. I am welcoming you all to this chapel service. I thank God for call and commitment to do His ministry, and I thank our administration to give this opportunity to preach in the theological communities. My sermon topic is the Mercy at Bethesda, Grace and Healing. The Mercy at Bethesda, Grace and Healing. Introduction. Friends, imagine the scene at pool called Bethesda. Around it, many people were laid, like sick people, blind, lame, and paralyzed, and long for healing. Among them was one man who had been ill for 38 years. His strength gone, his hope worn thin. Then Jesus appeared not to stir the water, but he speak the word of power and compassion. One sentence from the Jesus accomplished what 38 years of waiting could not. This passage is not just about the physical healing, a portent of divine mercy reaching the helpless. Grace chose one who was not strong, not special, but broken. My first subtopic is
the misery of humanity. The misery of humanity. The man at the bowl symbolizes all of our sin is fallen condition. When Jesus asked, "Do you want to be made well?" the man responds in despair, "Sir, I have no one to put me into the bowl. When the water was stirred up, and while I am making my way, someone else stepped down ahead me." We see this verse in John 5:7. The mirror of our own struggles, burdened by longing, standing, brokenness, may be there. Some things we have carried for years. Unable to save ourselves, we try to escape from our sin, addiction, and despair, but some things always pulls us back. Hopeless and isolated. I have no one. Have you ever feel like that? No one truly understand me. But the good news began here. Jesus come to those who cannot come to him. My second subtopic is the mercy of Christ. The mercy of Christ. While the man was lost his hopelessness, Jesus came to him not for the strongest or most faithful, but for the one who with no hope. Mercy moves in three waves. Mercy moves in three waves. Jesus takes the initiative when Jesus saw him lying there and know that he had been there a long time. He said to him, "Do you want to be made well?" We see this verse in John 5:6. Jesus speaks life. Stand up, take your mat and walk. We see this verse in John chapter 5:8. A commandment influenced with the divine power. Jesus brings a complete restoration. At the once the man was made well, and he took up his mat and began to walk. John 5:9. This is the gospel. While we still were sinners, Christ died for us. We see these words in Romans 5:8. Grace does not depend on our own works, it depends on God's mercy. Conclusion part. This is not just a Bible story, this is our story. Our sins is our sickness, our Christ is our healer. Is the word to you remain the same. Stand up and take your mat and walk. By grace alone, through faith alone, in Christ alone. Amen. நாம் இங்கே பார்த்தோமானால் பெதஸ்தாவில் காட்டப்பட்ட இரக்கமும் கிருபையும். பெதஸ்தா குளத்தின் அருகில் அநேக மக்கள் அங்கே படுத்துக்கொண்டு வியாதியால் படுத்து கொண்டு இருந்தாங்க. அநேக மக்கள் குருடர்கள், செப்பானிகள், ஊனமுற்றவர்கள் அப்படின்னு அநேக பேர் அங்கே படுத்து கொண்டு இருக்கும்போது அங்கே 38 வருடங்களாக வியாதியுற்ற ஒரு மனிதன் அங்கே நோயால் பாதிக்கப்பட்டு இருந்தான். அவன் தன்னுடைய வாழ்க்கையில் இருக்கிற பலனெல்லாம் இழந்து தன்னுடைய வாழ்க்கையில் நம்பிக்கை இல்லாத சூழ்நிலை இருக்கும்போது இயேசு அந்த இடத்திற்கு வந்து அவனுக்கு அதிகாரத்துடனும் இரக்கத்துடனும் ஒரு வார்த்தையை அங்கே கொண்டு வந்தார். முதலாவதாக நாம் பார்க்கும்போது மனிதனின் துயரம். இயேசு அவனை நோக்கி சுகமாக வேண்டும் என்று விரும்புகிறாய் என்று கேட்டதற்கு அவன் தண்ணீர் கலக்கப்படும் போது என்னில் அதில் ஒருவரும் இல்லை, நான் போகும் முன் வேறு ஒருவன் இறங்கி விடுகிறான் என்று யோவான் 5:7 நம்மளால் பார்க்க முடியும். நம்முடைய வாழ்க்கை இந்த கதை நம்முடைய வாழ்க்கையிலே பிரதிபலிக்கிறதா காணப்படுகிறது. நாமும் ரொம்ப காலமாக ஏதோ ஒரு விஷயத்திற்காக நம்ம உடைஞ்சு போயிருக்கலாம், ஏதோ ஒரு விஷயத்தை நம்ம இறக்க முடியாமல் இருக்கலாம், அல்லது நம்ம பாவத்திலேருந்து நம்ம வெளியே வர நினைப்போம். ஆனால் பாவம், கஷ்டமான சூழ்நிலை, அந்த அடிமைத்தனம் நம்மளை அந்த பாவத்திலேருந்து வர முடியாமல் தடுக்கலாம். ஆனால் நம்ம நம்பிக்கையற்ற சூழ்நிலையில் இருக்கும்போது, தனிமைப்பட்டு இருக்கும்போது, நம்ம தேற்றுவதற்கு யாருமே இல்லை என்று இருக்கும்போது ஆண்டவர் அந்த 38 வருஷமாய் வியாதியாக அந்த மனிதனை தேடி வந்தார். அதே போல தான் நம்மளை ஆண்டவர் இந்த உலகத்திலே தேடி வந்தார். ஜீசஸ் கம் டு தோஸ் ஹூ cannot கம் டு ஹிம். யாரால் அவரிடத்தில் வர முடியலையோ அவர்களிடத்தில் இயேசு கிறிஸ்து இந்த உலகத்திற்கே வந்தார். இரண்டாவதாக பார்த்தோமானால் இயேசு கிறிஸ்துவின் இரக்கம். இயேசு கிறிஸ்துவின் இரக்கம். அவன் தன் வாழ்க்கையில் நம்பிக்கை இல்லாமல் இருக்கும்பொழுது இயேசு அங்கே வந்து, இயேசு இந்த உலகத்திற்கு வந்து பலவான்களாக இருக்கிறவர்கள் அல்ல, வலிமையாக இருக்கிறவர்கள் அல்ல, விசுவாசத்தில் இருக்கிறவர்கள் அல்ல, அவர் நம்பிக்கை இல்லாதவர்களுக்காக இந்த உலகத்திலே வந்தார். இங்கே இரக்கம் 3 விதமாக செயல்படுகிறது. முதலாவதாக இயேசு அங்கு முன் வந்து நிற்கிறார். அவன் அங்கு பல காலமாக இருந்ததை அறிந்தார்.
அவர் கேட்டார், நீ சுகமாக வேண்டும் என்று விரும்புகிறாயா என்று யோவான் 5 நம்மால் பார்க்க முடியும். இரண்டாவதாக இயேசு அவனுக்கு ஒரு வாழ்வை அளிக்கிறார். எழுந்து உன் படுக்கையை எடுத்துக்கொண்டு நட என்று யோவான் 5:8 நம்மால் பார்க்க முடியும். மூன்றாவதாக இயேசு முழுமையாக அவனுக்கு ஒரு சுகத்தை கொடுக்கிறார். உடனே அந்த மனிதன் சுகமடைந்து தன் படுக்கையை எடுத்துக்கொண்டு நடந்தான். யோவான் 5:9 பார்க்க முடியும். நாம் பாவிகளாய் இருக்கையில் கிறிஸ்து நமக்காக மரித்ததினாலே தேவன் நம்மேல் வைத்த தம்முடைய அன்பை விளங்க பண்ணினார் என்று ரோமர் 5 பார்க்க முடியும். இது ஒரு வேதாகம கதை மட்டுமல்ல, இது நம்முடைய வாழ்க்கையில் நம்முடைய கதை மட்டும்தான். நம்முடைய பாவங்கள் தான் நம்முடைய நோய். நம்முடைய ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து தான் நம்முடைய சுகமாக இருக்கிறார். அவர் இன்னும் ஒரு வார்த்தை கூறுகிறார். அந்த 38 வருஷமாக வியாதி இருந்த மனிதனை பார்த்து ஆண்டவர், உன் படுக்கையை எடுத்துக்கொண்டு நட என்று சொன்ன வண்ணமாக இன்றும் நம்முடைய பாவங்களை விட்டு எழுந்து உன் படுக்கையை எடுத்துக்கொண்டு நட என்று ஆண்டவர் நம்மோடு சொல்லுகிறார். ஆண்டவர் தாமை இத்திருவசனங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. ஆமென். கண்களை மூடி தலைகளை தாத்தி ஆண்டவர் நோக்கி பார்ப்போம். மகா கிருபையும் இரக்கமும் நிறைந்த எங்கள் அன்பின் பரலோக தந்தையே, அப்பா, ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட இந்த காலை வேளைக்காய் உம்மை நோக்கி பார்க்கிறோம். அப்பா ஆண்டவரே, இந்த நாளிலும் அப்பா அந்த பெதஸ்தா குலத்திலே அப்பா நீர் அந்த 38 வருஷம் வியாதியாக இருந்த மனிதனை தொட்டு சுகமாக்கினீர் ஆண்டவரே. அப்பா அதே போல் ஆண்டவரே, நாங்கள் பாவத்திலிருந்து வெளியே வருவோம் என்று நினைக்கும் போது அப்பா ஏதோ ஒரு கஷ்டத்தாலும் சோகத்தாலும் இருக்கிறோம் ஆண்டவரே. அப்பா உம் கரத்தை நீட்டி அதிலிருந்து வெளியே ஒரு உதவி செய்யுங்க ஆண்டவரே. அப்பா எங்களோடு பேசினதுக்காக நன்றி ஆண்டவரே. அந்த மனிதன் தன்னுடைய வாழ்க்கையில் எத்தனையோ துயரங்கள் இருந்தான் அப்பா. நீர் எங்கள் மேல் இரக்கம் வைத்து இந்த உலகத்திற்கு வந்து உங்களுடைய ஜீவனை கொடுத்தீர் ஆண்டவரே. அதற்காக நன்றி அப்பா. நீரே பொறுப்பேற்றுக்கொண்டு பாதுகாத்து வழிநடத்துங்க. மீட்பெரும் இரட்சகருமாக இயேசு கிறிஸ்து நாமத்திலே ஜெபங்களே இருக்கிறோம் எங்கள் ஜீவன் நல்ல பிதாவே. ஆமேன். ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்வோம். நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையும் பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் பரிசுத்த ஆவியினுடைய ஐக்கியமும் சமாதானமும் வழிநடத்தலும் இப்பொழுதும் எப்போதும் சதா காலமும் நாம் அனைவரோடும் கூட இருப்பதாக. ஆமேன். என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, என் முழுமே அவருடைய பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரி. என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, அவர் செய்த சகல உபகாரங்களையும் மறவாதே. கர்த்தர் உங்களோடு இருப்பாராக. சமாதானத்துடன் போக கடவோம். கர்த்தருடைய நாமத்தினாலே ஆமென். கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக.